أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم
عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mula majlis, eloklah kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi dalam majlis taklim ini berkenaan dengan kitab 40 hadis Imam An-Nawawi yang akan disyarahkan, yang akan diterangkan oleh Syekh Abdullah Amir. Kepada penonton yang berada di FB, boleh sharekan link kepada kawan-kawan ataupun kepada sahabat-sahabat ataupun keluarga. InsyaAllah semoga bermanfaat. Saya serahkan majlis kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang hadir di atas talian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita akan sambung semula pengajian Matan Arba'in. Hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan sambung hadis yang kelima. Kita akan sambung hadis yang kelima. Betul kan? Hadis kelima. Betul kan? Sebab itu saya ingat saya kat di tempat. Okay, baik. Kita akan sambung hadis yang kelima. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu. Baik. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin, daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencipta dalam urusan agama kami ini satu perkara yang bukan daripadanya. Satu perkara yang bukan daripadanya, itu bertentangan dengan asas-asasnya, maka ia adalah tertolak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, mereka berdua meriwayatkan hadis ini. Mana hadis muttafaq alaih. Boleh juga diterjemahkan dengan ahdatha. Man ahdatha ni, kalau dalam terjemahan ini diterjemahkan dengan siapa yang mencipta dalam urusan agama kami ini satu perkara yang bukan daripadanya. Atau boleh terjemah man ahdatha, barang siapa yang mereka perkara baru. Barang siapa yang mereka perkara baru. Ahdatha maknanya buat perkara baru. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan daripada agama, yang bukan berasaskan daripada agama, maka apa yang direkanya itu, apa yang dibuat itu ialah tertolak. Baik. Kemudian dalam wafi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim pula, tadi itu riwayat daripada Bukhari Muslim, dan kemudian ini dalam riwayat Muslim saja. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Iaitu barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tak ada di atasnya urusan atau perintah kami, iaitu tak berdasarkan perintah dan ajuran kami, maka ia adalah tertolak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ni ialah kerana
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau tak ada anak kan. Beliau tak ada anak. Ini dipanggil kunyah lah. Kunyah ni kita kata macam nama timbangan. Beliau tak ada anak. Tapi macam mana lah dipanggil Ummu Abdillah, ibu pada Abdullah. Maka para ulama hadis ada sebutkan bahawa Abdullah itu ialah anak saudara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dikunyahkan dengan anak saudara beliau. Kakak beliau nama Asma. Asma ada anak. Asma kahwin dengan Zubair. Zubair radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian dapat anak nama Abdullah. Abdullah bin Zubair. Beliau ni anak saudara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikunyahkan dengan anak saudaranya, iaitu Ummu Abdillah. Daripada Ummul Mukminin, ibu orang beriman, maksudnya beliau ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Abdillah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bernikah dengan beliau ketika beliau berusia 6 atau 7 tahun. Tapi tak duduk sekali lah, tak bersama. Kemudian beliau mula bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bila Nabi dah hijrah ke Madinah, tahun pertama, ada kata tahun pertama, ada kata tahun kedua, barulah duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu beliau berusia 9 tahun. 9 tahun, dan kemudian ketika Nabi wafat, beliau berusia 18 tahun. Bermakna beliau duduk dengan Nabi 9 tahun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni duduk dengan Nabi 9 tahun. Duduk sekali dengan Nabi umur 9, Nabi wafat dia umur 18. Bermakna 9 tahun beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis beliau ialah sebanyak 1210 hadis. 1210. Maknanya kira antara yang banyaklah. Antara yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, hadis yang kita baca ni ialah sebenarnya hadis ni, fokus pada hadis ni ialah untuk menolak bid'ah, yang tercela. Hadis ni untuk menolak bid'ah yang tercela dalam agama. Bukan menolak bid'ah secara mutlak, tetapi hadis ni untuk menolak bid'ah yang tercela dalam agama. Kerana itu kalau kita baca dalam hadis ni, kita tengok bahawa man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang reka perkara baru, siapa yang buat perkara baru. Ahdatha ni maksudnya dia mencipta perkara baru dalam urusan agama. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam urusan agama dia reka perkara baru. Okey, ma laisa minhu. Apa yang bukan bidang agama. Maksudnya dia reka satu perkara yang dapat dalam agama, dalam agama dia buat konon satu amalan, tapi bukan berasaskan dalil dan bukan berasaskan pada kaedah yang ada dalam agama. Bukan berasaskan dalil dan kaedah yang ada dalam agama. Maka tak ada dalil, maka ia adalah tertolak. Bermakna satu orang, kalau ikut hadis ni, ialah kalau satu perkara itu dia baru, baru dibuat. Tetapi perkara itu ada dalil daripada agama. Ada asasnya, kaedahnya dalam agama, maka perkara itu ialah tidak tertolak. Mana perkara itu boleh diterima. Jadi hadis ni bukan menolak secara mutlak, semua perkara baru ditolak. Tapi kalau perkara baru itu tak ada dalil, tak ada asas, tak ada kaedah dan juga bertentangan dengan kaedah syarak, maka barulah ditolak. Tapi kalau tak bercanggah, ada dalil dan tak bercanggah, maka ia tidaklah tertolak. Dan juga kemudian dibawa satu lagi riwayat Muslim. Riwayat Muslim lebih itu siapa yang beramal dengan satu amalan yang mana bukan juga menurut asas daripada agama, maka dia juga tertolak. Kenapa dibawa riwayat Muslim ni pula? Kenapa dibawa dua riwayat? Satu nak beritahu yang atas tu orang yang mana buat dia yang reka, dia yang cipta, maka tertolak. Kan? Kemudian lepas tu dia reka, kemudian orang lain ikut. Kemudian yang bawah ni pula nak bagi tahu orang tu, hadis yang bawah yang nombor 2 ni, riwayat Muslim ni adalah hadis yang lebih umum. Siapa yang beramal dengan apa-apa amalan yang mana bid'ah, yang mana tidak ada dalil di dalam syariat, maka tertolak. Ialah nak bagi tahu, tak kiralah sama ada dia yang reka ataupun dia ikut orang lain. Sama ada dia reka ataupun dia ikut orang lain, maka tertolak. Jadi yang hadis nombor 2 ni lebih umum daripada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi dia reka, ahdatha.
direka. Yang kedua ni iaitu hadis yang mana umum, siapa yang beramal dengan apa-apa amalan yang tidak menepati, tidak ada dalilnya dalam syariat, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ni ialah antara hadis yang menjadi dalil kepada satu golongan yang mana mereka nak tolak semua amalan orang lain. Dia kata ini semua tak betul. Nabi SAW buat, kan, apa yang Nabi tak buat, maka kalau kita buat, maka itu apa amalan itu tertolak, tak diterima oleh Allah Taala, bid'ah gitu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perlu difahami bahawa bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah bid'ah madhmumah. Bid'ah madhmumah, dan termasuk di dalam dia juga ialah bid'ah dalalah yang mana tidak ada dalil dan asas di dalam syariat. Tapi adapun kalau perkara itu baru dari dalil, maka tidak ada masalah. Maka tidaklah dia yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kerana itu ada perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ada perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang ada di dalam kitab yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullah alaih. Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih ada nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, iaitu di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, bahawa Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata, al-muhdatsatu darban, ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadi bid'atud dalal, wa ma ahdatsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalika fahadi muhdatsah ghairu madhmumah. Atau Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ulama yang awal dan juga pengasas mazhab, ulama yang paling alim lah dalam ni, dan kita ikut mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Apa beliau kata? Beliau kata perkara yang baru ni, perkara yang mana dibuat baru, yang diadakan baru ni, beliau kata ada dua jenis, ada dua bahagian. Pertama, apa yang baru yang mana dia bercanggah, tengok, beliau kata bercanggah dengan Quran atau dengan sunnah Nabi ataupun dengan asar daripada sahabat, sama ada bercanggah Quran, hadis atau asar, atau maksudnya apa yang diterangkan oleh para sahabat, atau bercanggah dengan ijma'. Bercanggah dengan Quran, hadis, asar, dan juga bercanggah dengan ijma'. Bercanggah, mukhalif, yang bercanggah. Maka itulah dia bid'ah dalal, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tercela, yang sesat, beliau sebutkan. Tapi beliau kata, wa ma ahdatsa fil khair, wa ma ahdatsa minal khair, apa yang mana direka daripada kebaikan. Perkara yang baru, kebaikan yang baru yang direka, maksudnya yang diadakan yang baru, yang tak bercanggah dengan kesemua itu. Tak bercanggah dengan Quran, hadis, asar, atau dan juga tak bercanggah dengan ijma', fahadhi muhdatsah ghairu madhmumah. Itu ialah perkara baru yang tak tercela. Jadi perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ada Hafiz Ibn Hajar, masya-Allah, Imam Amirul Mukminin, antara Amirul Mukminin fil hadis. Beliau jadi nak disampaikan ialah para ulama sejak zaman berzaman, sejak dulu lagi bagi tahu bahawa bukan semua perkara baru itu salah. Tapi apa yang salah ialah bila dia bercanggah dengan Quran dan hadis dan tak ada dalil. Maka itulah dia salah. Maka kerana itu para ulama telah membahagikan bid'ah ini juga tertakluk kepada 5 hukum. Hukum taklif yang 5 tu, kan kita biasa dengar hukum taklif yang 5, iaitu hukum apa dia? Iaitu pertama yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi para ulama juga bahagikan bahawa bid'ah tu ada 5 juga bahagian. Jadi ada kadang-kadang bid'ah yang wajib, ada kadang bid'ah tu bid'ah haram. Kadang ada bid'ah yang mana wajib, ada bid'ah yang mana harus, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Okey. Jadi antara contohnya bid'ah yang wajib, para ulama sebutkan bid'ah yang wajib, iaitu apa dia? Macam Quran. Zaman dulu Quran tak ada baris. Kemudian diletakkan baris Quran supaya orang baca Quran dengan betul dan faham Quran dengan betul. Ini para ulama sebutkan antara bid'ah yang wajib. Iaitu permulaan dan juga mengumpulkan Quran. Permulaan dulu Quran tak dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas tu di Quran tu diletakkan baris dan disebarkan. Ini adalah bid'ah yang wajib. Kemudian apa dia? Antara bid'ah yang sunat. Bid'ah yang sunat. Solat tarawih secara berjemaah. Tarawih berjemaah yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kumpulkan dengan berimamkan, dengan ada imam. Kan? Iaitu imam itu Sayyidina
Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini bid'ah yang sunat. Bid'ah juga zaman Nabi tak ada, kemudian baru tapi tak bercanggah. Nombor 3 iaitu apa dia? Bid'ah yang mana dikatakan bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus. Apa dia? Contoh katakanlah kita makan makanan yang mana Nabi SAW tak pernah makan. Kita makan roti lembut, Nabi SAW makan dulu roti yang keras. Kan kita sekarang makan roti lembut, roti gardenia. Ini bid'ah yang harus. Kita makan makaroni, kita makan pizza, kita makan, tak ada. Dia harus, tak ada bercanggah dengan Quran hadis dan tidak dilarang, maka ialah hukum dia harus. Ada bid'ah yang mana makruh. Bid'ah yang iaitu bid'ah yang dikatakan bid'ah yang makruh. Para ulama kata antara contoh bid'ah makruh ni, antara kalau kita dalam kitab fiqh sebutkan, iaitu contohnya kita menghiasi masjid. Kan melampau-lampau kan. Asal masjid tu lah untuk bina, tapi lepas tu kau orang pergi hias masjid. Dia makruh lah. Secara umum yang dikatakan ialah makruh. Kan, sebab kadang-kadang menyebabkan orang lebih tertumpu pada binaan, tapi orang terlupa pada dia punya amalan. Jadi kadang tu baru ulama sebutkan dia antara perkara yang makruh, bid'ah makruh. Tapi tidaklah sampai tak haram. Ada bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang haram. Apa contoh bid'ah yang haram? Iaitu contohnya apa dia? Ialah mana apa-apa amalan yang tak diajar oleh syarak kan. Bid'ah haram contohnya apa? Nabi ajar sembahyang subuh 2 rakaat. Pandai-pandai sembahyang subuh kita buat 4 rakaat. Kita buat sembahyang subuh 4 rakaat. Itu bid'ah yang haram. Kalau itu contohnya sembahyang subuh kan. Ataupun contoh kata apa perkara, ialah yang semua bercanggah dengan syariat, itu semua bid'ah yang haram. Macam dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dalam kitab fiqh secara hadis sebutkan, macam ambil mukus ni, ambil apa, teks, ambil cukai haram. Kan, maknanya sengaja minta teks cukai haram yang dikutip, maka itu dia bukan cukai yang umum. Saya sebutkan ini cukai haram yang diugut orang. Maka itu termasuk bid'ah yang haram. Jadi bid'ah ini juga tertakluk pada hukum yang 5. Bagaimana tertakluk pada hukum yang 5? Ulama fiqh melihat kepada adakah dia ada dalil sandaran daripada Al-Quran, hadis atau tidak. Kalau ada maka tak tercela, tapi kalau tercela, maka kalau tak ada maka barulah tercela. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bid'ah. Apa dia? Bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Kalau ada dalil maka hasanah. Kalau tak ada dalil langsung dah bercanggah maka dipanggil bid'ah bid'ah sayyi'ah atau juga dipanggil bid'ah dalalah. Jadi kalau satu perkara itu, sebab apa tuan-tuan? Satu perkara yang kita kena ingat, bahawa satu perkara kalau Nabi tak sebut. Nabi tak buat. Bukan terus kita keluarkan bahawa benda itu haram. Maka di situ ada satu kaedah. Apa kaedah dia? Iaitu at-tarku la yadullu ala tahrim. At-tarku la yadullu ala tahrim. Benda yang Nabi tinggal tu maksud Nabi tak sebut, Nabi tak pernah buat. Tidak menunjukkan bahawa perkara itu haram. Kerana benda itu juga perlu ditengok pada neraca syarak. Contoh nak mudah faham. Nabi SAW pernah tak Nabi naik kereta? Kereta zaman Nabi pun tak ada. Naik kapal terbang? Tak pernah. Mana ada kapal terbang zaman Nabi? Tapi kemudian orang buat. Maka kita sekarang naik kapal terbang, naik kereta. Adakah terus dan benda itu termasuk dalam benda yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat. Tapi adakah para ulama terus kata benda itu haram? Tak, tengok dulu pada syarak, neraca syarak. Bagaimana, ada dalil atau tidak? Maka kalau tak ada larangan, tak bercanggah, iaitu ulama kata harus. Kan benda itu termasuk dalam benda yang mubahat, benda yang harus. Jadi kesimpulan dia satu kaedah teringat, at-tarku la yadullu ala tahrim. Benda yang Nabi tak buat ialah apa dia? Iaitu benda tu tak semestinya haram, dia perlu dinilai juga dengan neraca syarak. Dan melihat pada neraca syarak itu ialah kena melihat dulu kaedah usul fiqh daripada Quran, iaitu menerapkan kaedah usul fiqh dengan melihat kepada dalil Al-Quran dan hadis. Maka ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Kenapa saya cakap perkara ni? Hadis ni penting, tapi jangan disalahfahami. Kenapa? Sekarang ni lahir golongan. Bukan lahir, bahkan dah lama dah mereka ini. Satu golongan yang mana asyik-asyik dalil mereka apa dia? Nabi tak buat. Nabi pernah buat dia. Ni satu golongan ni. Asyik-asyik macam tu dalil dia. Ni Nabi tak pernah buat.
Nabi tak buat salah. Tak pernah Nabi buat, tak pernah sahabat buat, tak pernah ni buat, maka salah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya benda yang Nabi tak buat atau sahabat buat terus dihukumkan salah. Itu dalil mengatakan bahawa Nabi tak pernah buat atau sahabat tak buat, itu bukan dalil kepada bahawa benda itu haram. Jadi kerana itu dikatakan at-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi para ulama ada karang lah berkenaan dengan kita at-turuk tark kan, berkenaan dengan hukum matrukat, benda-benda yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik, sambung. Hadis yang seterusnya, jadi ini hadis yang begitu penting. Kesimpulannya hadis ni tuan-tuan, hadis ni iaitu ialah untuk ingkarul bid'ah al-madmumah. Hadis ni ialah dia punya poin penting dia ialah ingkarul bid'ah al-madmumah, mengingkari bid'ah yang tercela, bukan semua jenis bid'ah. Okey, baik. Al-hadithus sadis, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-6. Okey, Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu, baca radhiyallahu anhuma kerana sahabat ni anak beranak sahabat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kara'iyya ra'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Hadis ni ditulis wafat 64 Hijrah. Cuma wafat beliau ni ada ikhtilaf lah, ada kata 64, ada kata 65, ada kata 66 Hijrah. Baik, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang kabur, itu syubhat, perkara-perkara syubhat, iaitu yang perkara-perkara kabur yang ramai daripada kalangan manusia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Maka barang siapa yang memelihara diri daripada perkara-perkara syubhat, maka dia telah mencari keselamatan atau dia telah mendapatkan, istabra' ni maksudnya dia telah mendapatkan, dia telah menghasilkan keselamatan, iaitu memelihara bagi agama dan maruah. Maksudnya dia telah mendapatkan keselamatan agama dan juga maruahnya. Dan barang siapa yang berada dalam perkara-perkara syubhat, pasti dia akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Dia adalah seperti seorang pengembala yang mengembala haiwan ternakannya di sekeliling kawasan larangan raja. Maka hampir-hampirlah dia mengambil bahagian makanan daripada daripada kawasan larangan tersebut, daripada bahagian makanan daripada bahagian kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahawa setiap raja ada mempunyai kawasan larangan. Setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah bahawasanya larangan Allah Ta'ala itu, kawasan larangan Allah Ta'ala ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahawa sungguhnya dalam jasad, dalam badan, dalam jasad ada seketul daging. Idza salahat, apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan. Bila ia rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ambillah perhatian bahawa daging itu ialah jantung, iaitu hati sanubari. Jantung, itu hati sanubari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua meriwayatkan hadis ini. Ini juga hadis muttafaq alaih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ini ialah merupakan sahabat Ansar. Beliau ialah merupakan bayi yang mula-mula lahir daripada kalangan orang Ansar selepas daripada Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah.
bila dah Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW masuk kota Madinah, kalau daripada kalangan muhajirin, bayi yang mula-mula lahir ialah Sayyidatina iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Tadi kita sebut nama beliau. Daripada muhajirin beliau yang mula-mula lahir. Dan daripada kalangan bayi orang Ansar pula yang mula-mula lahir sahabat ni. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau lahir tahun 2 Hijrah. Bila lepas Nabi hijrah tahun 2 Hijrah, lebih ke 14 bulan lepas Nabi hijrah ke Madinah, beliau lah bayi yang mula lahir daripada kalangan bayi Ansar. Jadi beliau ni ialah merupakan waktu ketika Nabi wafat, dia baru umur 8-9 tahun lah. Dekat-dekat 8 lebih kurang 8-9 tahun. Mana budak kecil lagi. Tapi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan beliau ingat hadis Nabi. Sehingga kan lepas tu beliau meriwayatkan 114 hadis daripada Nabi SAW. Ini antara perkara yang kita juga kena cemburu. Maksudnya antara perkara kita tengok. Ketika Nabi wafat, beliau ni masih lagi budak. Baru umur 8 tahun. Tapi lepas tu, beliau begitu ambil berat tentang Nabi. Hadis riwayat beliau tentang Nabi juga agak banyak. 114 hadis. Kan? Abdullah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ni meninggal dunia tahun 64 Hijrah lah. Dia kata tahun 65 atau 66 Hijrah. Baik. Jadi beliau berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang halal tu jelas, perkara yang haram itu jelas. Perkara yang halal tu jelas maksudnya iaitu apa dia perkara yang halal telah diberitahu oleh Allah Taala. Dan apa dia perkara yang haram diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang halal, mana perkara yang halal iaitu perkara yang mana tidak datang dalil tentang pengharamannya, maka perkara itu dikira sebagai halal. Perkara yang mana tak disebutkan, tidak disebutkan bahawa dia itu ialah haram, maka dia dikira sebagai halal. Dia dikira sebagai halal. Dan kemudian satu lagi perkara haram. Perkara haram makna apa yang warid dalil, apa yang datangnya dalil bagi tahu dia ialah perkara yang haram. Dia perkara yang mana datang di dalil bahawa perkara itu ialah dilarang oleh Allah Taala atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itu ialah perkara yang haram. Tapi di antara dua ni, di antara halal dan haram ni ada perkara-perkara yang kabur. Tapi bukan semua orang yang tak tahu. Yang tak tahu ni ramai manusia, orang awam. Tapi kalau para ulama yang mahir dalam ilmunya, para ulama yang mantap ilmunya, mereka tahu tentang hukum perkara tersebut. Jadi satu perkara halal, satu perkara haram. Tapi antara halal dan haram ada juga perkara-perkara yang tak jelas. Apakah hukumnya? Yang kebanyakan orang tak tahu apa hukumnya. Tapi kalau para ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang hebat, yang mahir dalam ilmu, maka mereka tahu apa hukumnya. Berdasarkan mereka merenung dalil, mereka kaji, maka mereka tahu apa hukumnya. Tapi kalau mungkin orang biasa, mereka tak tahu apa hukum dia. Tetapi walau bagaimanapun, kadang-kadang para ulama sekalipun, bila tengok, melihat pada dalil, kadang ada perkara itu ialah mereka tengok bahawa ada berlaku ta'arud. Ta'arud ni maksudnya percanggahan dalil pada perkara itu. Ataupun tak jelas bahawa dalil adakah perkara itu iaitu dibenarkan ataupun tidak. Maka waktu itu iaitu perkara itu juga termasuk dalam perkara yang syubhat. Jadi perkara syubhat ni iaitu perkara yang mana tak jelas dalil haramnya. Dan ada kemungkinan bahawa dia itu halal dan ada kemungkinan dia itu haram. Maknanya perkara itu ada juga dalil yang sama. Mungkin kadang-kadang satu tempat disebutkan bahawa dia ialah harus. Tempat yang lain kata tak boleh. Dan tak dapat nak pastikan mana satu hukumnya. Ataupun tak jelas mana yang rajih. Mana yang kuat. Adakah halal atau haram. Maka waktu itu perkara itu termasuk dalam perkara syubhat. Jadi perkara yang syubhat ini, Nabi SAW sebutkan, siapa yang jauhkan diri daripada perkara syubhat, dia telah selamatkan agama dan maruah. Kenapa Nabi SAW sebut dua? Agama dan juga maruah. Ini kerana siapa yang mana bila dia jauhkan diri daripada perkara syubhat, kadang-kadang banyak perkara-perkara syubhat ini ialah bila satu orang tu dia melakukan perkara tersebut,
Bila dia dah selalu lakukan, maka dia akan jadi lali dengan perkara itu, maka akhirnya dia akan terjebak dalam perkara haram. Dia akan terjebak dengan perkara haram. Maka bila dia terjebak dengan perkara haram, maka agama dia pun habis. Dan satu lagi ialah maruah. Maruah, kenapa Nabi SAW sebutkan maruah? Kerana banyak perkara-perkara yang syubuhat ini, ialah dia dipandang tak elok oleh orang. Kadang-kadang perkara itu walaupun boleh, tapi kadang dia syubuhat. Maka menyebabkan orang pandang tak baik pada dia. Jadi menyebabkan maruah dia jatuh bila dia lakukan perkara tersebut. Dan itu Nabi SAW sebutkan, siapa yang terjebak dalam perkara syubhat, pasti dia akan jatuh pada perkara haram. Dia selalu ni, dia akan mudah untuk melakukan perkara haram. Sebab itu kadang-kadang orang yang mana dia lakukan perkara-perkara yang mana di situ perkara itu ialah dia boleh menyebabkan dia dituduh tuhmah oleh orang. Dan dia lakukan perkara tersebut. Dan dia selalu lakukan perkara tersebut. Maka pertama orang akan tengok dia, kemudian orang akan pandang rendah pada dia. Lagi-lagi kalau dia itu ialah orang yang dihormati, para ulama. Maka selepas dari itu, dia sendiri pun, lepas dari itu dia akan mudah untuk melakukan perkara haram. Kerana itu macam zaman dululah. Kalau zaman dululah. Zaman dulu ada disebutkan bahawa macam ni zaman dululah. Orang menganggap bahawa makan di tepi jalan ialah perbuatan tak bermaruah. Bahkan makan kedai, kita makan kedai lah, makan kat warung-warung tu depan orang ramai ialah perbuatan tak bermaruah. Sampai tahap pada zaman dulu, maknanya kalau ada ulama yang kalau mereka lihat dia makan macam tu, maka orang tak akan ambil ilmu daripada dia. Orang akan jauhkan diri daripada dia. Kenapa? Itu ialah termasuk dalam perkara-perkara yang mana apa? Syubhah. Maknanya perkara itu syubhah. Dia bukan berkata perkara itu haram. Tapi bila satu orang tu makan, orang tengok, kadang-kadang ada orang miskin, tengok makanan dia itu, hati dia nak akan perkara-perkara tersebut, maka kadang menyebabkan makanan dia itu yang dia makan, dia tak bagi orang lain makan. Sedangkan ada orang miskin yang memerlukan makan tersebut, menyebabkan makanan itu jadi syubhah. Maka apa dia? Orang macam tu tidak diambil ilmu daripadanya. Tapi zaman sekarang ni zaman dah berubah. Jadi orang yang terlibat dengan perkara syubhah ni, dia akan mudah untuk melakukan perkara haram. Kerana itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dinukilkan perkataan beliau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, jauhilah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu ditohmah. Jauhilah perkara yang menyebabkan kamu ditohmah. Kalau kamu lakukan perkara tersebut, maka kamu jangan marah orang kalau orang rendahkan kamu. Jangan marah orang kalau orang rendahkan kamu. Jadi perkara ini, zaman kita ini, perkara tersebut juga banyak, maka kita boleh elakkan daripada perkara tersebut. Baik, sambung. Nabi SAW bagi perumpamaan, ia adalah seperti seorang pengembala yang mengembala haiwan ternakannya di sekeliling kawasan larangan raja. Dia macam nak mudah faham, zaman dulu, raja-raja ni, dia punya tanah rizab dia. Macam kita nak mudah faham macam sekarang ni, macam tanah rizab kerajaan. Jadi, orang tak boleh masuk. Siapa masuk, dia boleh dikenakan tindakan. Boleh dihukum, boleh ditangkap, boleh dihukum, dia kenakan tindakan. Jadi, satu orang, kalaulah dia ada kambing, dia bawa kambing dia pergi mengembala, kambing dia pergi makan rumput contohnya, dekat tepi-tepi kat border kawasan. Memanglah dia tak bawa kambing dia masuk dalam kawasan larangan tu, tapi dia bawa pergi kat border, dekat sempadan. Bila dia bawa pergi kat border kat sempadan, bila kambing dia pergi makan kat situ, silap-silap, kemungkinan besar ada seekor, dua kambing, 2-3 ekor akan terlepas masuk dalam kawasan tu. Maka akhirnya menyebabkan dia pun terpaksa masuk dalam. Ini kenapa? Kerana kesalahan dia. Dia bawa kambing dia pergi mengembala atau meragut rumput berhampiran dengan kawasan border. Siapa suruh kau bawa kat situ? Pergilah bawa jauh, dekat tengah-tengah padang, tapi dia pergi bawa kat situ. Maka ada kambing terlepas masuk ke dalam. Maka dia pun masuk ke dalam. Jadi macam itulah. Perkara syubhat ni, dia macam seolah berada di border, berada di batasan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dah duduk kat dekat border, kita akan mudah untuk melangkah masuk ke dalam perkara haram. Jadi oleh kerana itu, jauhilah perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang mana tak jelas hukum dia. Kan?
Dan zaman dulu kalau kita lihat bahawa para ulama juga mereka akan ambil berat untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang mana ada menyebabkan orang juga bersangka buruk dengan kita. Ini termasuk juga perkara yang syubhah. Okey, apa dia? Antara contohnya macam Nabi SAW. Dalam hadis ada beritahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala, Nabi SAW pernah sekali tu Nabi SAW waktu malam Nabi SAW bercakap dengan Sayyidatina Sofiyah. Waktu tu Nabi tengah iktikaf dalam masjid. Nabi SAW tengah iktikaf dalam masjid. Dan datang Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah ni isteri Nabi. Jadilah zaman tu semua isteri Nabi SAW dan wanita-wanita mereka berhijab. Mereka pakai hijab yang sempurna kan. Jadi mereka datang. Sofiyah radhiyallahu anha datang waktu tu Nabi iktikaf dekat masjid. Jadi waktu tu beliau bersembang dengan Nabi SAW. Sekejap lah waktu malam gelap. Tapi lepas tu beliau pergi. Ketika Nabi tengah sembang dengan beliau tu, sebelum beliau pergi, lalu dua orang sahabat. Sahabat tu nampaklah Nabi SAW. Mereka bagi salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW nampak Nabi. Kemudian lepas tu Sofiyah radhiyallahu anha, dua orang sahabat tu daripada bagi salam, mereka pun pergi. Kemudian waktu tu Sofiyah pergi. Bila Sofiyah pergi, Nabi SAW cepat-cepat bagi tahu sahabat tu, pelan-pelan. Dan Nabi SAW kata, slow, relax. Tadi tu yang datang jumpa aku tu, ialah Sofiyah. Sofiyah datang jumpa aku. Jadi dua orang sahabat Nabi kata, subhanallah, wahai Rasulullah, kami tak pernah sangka buruk dengan Tuan. Kami tak pernah berasa bahawa kalau Tuan tak payah bagi tahu lah tu siapa. Kami tak akan sangka buruk dengan Tuan. Maksud Nabi bagi tahu itu, kamu jangan sangka buruk pada aku. Seolah macam sahabat ni faham, Nabi kata kepada mereka, kamu jangan sangka buruk dengan aku, itu isteri aku, Sofiyah. Bukan perempuan tambah mana perempuan dah. Tapi Nabi SAW sampaikan, sahabat tu kata, subhanallah wa Rasulullah, kami tak pernah sangka buruk dengan Tuan pun. Nabi SAW kata, aku tahu kamu tak sangka buruk dengan aku, tetapi ialah apa aku nak beritahu kepada kamu, iaitu syai'inna syaitan yajri ini bani Adam majrad dam. Syaitan ni dia bergerak dalam badan manusia di mana ada darah, pergerakan darah. Maksud nak beritahu syaitan ni menguasai seluruh badan manusia. Dia boleh rosakkan pandangan atau sangkaan kamu bila-bila masa saja. Jadi kali itu aku tak nak kamu pergi, mungkin lepas tu kamu balik, kamu terfikir panjang, entah tu perempuan mana tak. Maka oleh kerana itu Nabi SAW terangkan bahawa itu ialah apa dia? Sofiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat juga ada Nabi SAW sebutkan, faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham. Siapa yang beriman pada Allah Taala dan juga hari akhirat, maka janganlah dia berdiri ataupun dia berada di tempat-tempat yang boleh menyebabkan dia ditombah. Maknanya apa dia? Perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang menjatuhkan maruah dia. Maka jangan lakukan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau antara cara nak memudah menjauhi maksiat ialah menjauhi perkara syubhat. Satu orang kalau terjebak dengan perkara syubhat, perkara-perkara yang mana tak jelas hukumnya, maka dia akan termasuk dalam perkara haram. Antara contohnya zaman sekarang ni, kalau kita fikirkan apa di zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kadang ada perkara-perkara yang macam perniagaan. Kadang-kadang setengah bisnes. Bisnes. Saya tak nak sebutlah. Kadang-kadang ada setengah perniagaan online. Yang kadang-kadang ramai para ulama kata haram. Mungkin 2-3 ulama kata boleh. Kadang kita sibuk nak ambil pandangan 2-3 ulama tu dan kita bersusah payah kata dia harus dan kita buat, sedangkan para ulama lain kata haram. Kan? Yang mana mungkin juga kat situ itu termasuk dalam perkara syubhat. Tapi kalau kita lihat, biasanya kita lihat orang yang macam ni, lepas tu lama-lama dia pergi berniaga perkara yang haram, jelas haram, bagi dia ialah mudah. Ni banyak sekali berlaku, terutama dalam masalah perniagaan. Orang kadang bila berniaga, kadang-kadang dia jumpa satu orang ustaz halal ke haram? Ustaz kata haram, tak boleh. Ustaz kedua kata haram, ustaz ketiga kata haram. Jumpa ustaz keempat, ustaz tu kata boleh. Dia ini, dia kata ni suka, ni betul ustaz. Ni boleh dia kata. Sedangkan punya ramai ustaz kata haram, tapi ni kata boleh, maka dia pun ambil.
Okey, perkara itu mungkin kalau kita kata ustaz tu kata harus sekalipun, mungkin ada dalilnya. Mungkin ustaz ada dalilnya. Tapi perkara itu perkara yang termasuk dalam perkara syubhah. Maka sebaiknya perkara itu ditinggalkan. Tapi kalau dia sibuk juga nak ambil dan dilakukan, kerana dia mudah untuk terjebak dengan perkara haram. Lagi-lagi zaman sekarang ni. Kita baca kitab ni kan, Matan Arba'in ni, Matan Arba'in ni Imam Nawawi rahmatullahi alaihi kan. Disebutkan mengenai Imam Nawawi rahmatullahi alaihi ni antara takwa beliau masa zaman belajar, beliau belajar kat Dimash kan zaman tu. Jadi beliau tak makan, Imam Nawawi tak makan buah apple dekat Dimash. Sebab kenapa? Beliau nak menjauhi perkara syubhat. Kalau ikut kanan boleh jadi juga apple tu tak ada masalah. Tapi di antara sebab dia itu, iaitu ada tanah-tanah yang dekat Dimash ni, dekat Damsyik zaman tu, tanah-tanah tu tanah wakaf. Jadi sebahagian tanah wakaf tu ialah diwakafkan untuk orang tertentu, untuk satu golongan tertentu. Tapi tanah wakaf tu telah diambil oleh penguasa secara haram. Dan kemudian ada buah-buah di buah apple di tanah kebun-kebun tu. Kemudian lepas tu mereka buah tu diambil dan dijual. Jadi kemudian kadang-kadang orang awam beli yang bagi pada Imam Nawawi rahmatullahi alaih, tapi Imam Nawawi tak makan. Beliau tak makan, jauhi dia buah-buahan. Buah apple, disebutkan kita buah apple lah. Ini kenapa? Kerana ada kemungkinan bahawa apple itu ialah daripada tanah wakaf. Jadi maknanya tak boleh untuk makan, tak termasuklah orang yang mana layak untuk makan buah-buahan tersebut. Maka Imam Nawawi rahmatullahi alaih, beliau terus elakkan daripada makan apple tersebut ialah kerana kemungkinan apple itu datang dari tanah wakaf. Jadi ini termasuk perkara syubhah lah. Kan? Di zaman ini kita pun perlu elakkan perkara syubhah. Antara contohnya kadang perkara syubhah, sebagai contoh kadang orang pergi, ini antara perkara yang penting, perkara syubhah, kadang-kadang orang pergi bekerja di tempat-tempat kedai-kedai yang mana ada jual barang yang halal dan barang yang haram. Ini termasuk perkara syubhah. Kan? Barang yang halal dan juga barang yang haram. Apa contohnya? Satu kedai, kita pergi kerja kat situ. Okey, kedai itu, sebagai contoh, dia ada jual arak. Tapi dalam masa yang sama juga, kedai itu banyak lagi menjual barang yang halal. Kan? Maka, contohnya, ada sebahagian pendapatan kedai itu atau hasil kedai itu daripada perkara haram. Tapi ada banyak lagi yang halal. Kita bekerja di situ. Maka apa hukumnya? Okey, kalau lah contoh kata harta tu tak dah bercampur semua kan pendapatan tu, maka tu masuk dalam syubhah. Kan? Syubhah. Jadi bercampur semua syubhah. Walaupun para ulama hukum bahawa dia masih lagi harus. Tapi kalau takwa ni itu tinggalkan. Maka kan itu tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, perkara syubhah ni walaupun ada pendapat mengatakan bahawa dia harus. Contoh kata dari segi fatwa harus. Tetapi yang takwanya dan waraknya ialah ditinggalkan. Ditinggalkan. Siapa yang ambil berat untuk perkara ini, siapa yang jaga takwanya, maka orang yang betul-betul takwa lah Allah Ta'ala akan membuka untuknya jalan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Macam Allah beritahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ke akhir hadis ni, Nabi kata apa? Nabi kata dalam badan manusia ni ada seketul daging. Kalau baik maka baiklah seluruh badan, dan kalau rosak badan tu maka rosaklah seluruh badan. Nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang kita makan secara umum, hasil pendapatan kita, apa yang kita makan dia akan bagi kesan ke hati. Kan? Atau apa yang kita lakukan dia akan bagi kesan pada hati. Bagi kesan pada hati. Jadi bila hati tu, kalau kita makan benda yang haram atau benda yang syubhah, maka lama-lama hati kita gelap. Bila hati gelap, maka amalan yang keluar daripada badan kita ialah amalan yang tak baik. Tapi kalaulah sekiranya kita makan yang baik, yang kita jaga takwa kita makan yang baik, maka dia akan memberikan kesan hati kita baik. Bila hati kita baik, maka dia akan amalan yang keluar daripada anggota badan kita ialah amalan yang baik. Jadi kesimpulannya iaitu dengan bertakwa maka hati akan jadi baik, dan kemudian amalan kita juga akan terus menjadi baik. Tapi kalau kita tak jaga takwa, hati akan rosak, maka amalan kita juga akan jadi rosak. Jadi hati ni kena jaga. Kat sini diterjemahkan dengan jantung, hati sarubari. Maka ini terjemah yang paling tepat lah. Qalb ni sebenarnya hakikatnya qalbun. Qalb bukan hati. Qalb yang sebenarnya jantung. Dia yang sini, belah kiri. Yang belah kiri tu. Itu qalb. Kalau hati sebenarnya sebelah kanan. Dalam bahasa Arab panggil kabid. Kabid. Kalau belah kanan, kabid. Itu hati.
qalb iaitu ialah jantung. Hakikatnya iaitu qalb ialah jantung. Cuma orang Melayu biasa terjemah dengan hati. Sebab tu kita biasa sebut hati. Tapi kalau bahasa Inggeris, mereka terjemah lebih betul lah dalam masalah ni, mereka terjemah lebih betul. Kalau qalb bahasa Inggeris terjemah dengan heart kan, heart, H-E-R-T, heart kan. Heart tu jantung. Kalau hati, kabid, orang Inggeris panggil, bahasa Inggeris panggil liver. Jadi kalau heart, jantung, dan kalau liver ialah apa? Iaitu hati kan, kabid. Jadi hakikatnya qalb ialah jantung, yang dalam bahasa Inggeris ni ialah heart. Dan kalau kabid ialah hati, yang dalam bahasa Inggeris ni iaitu liver. Yang memberikan peranan besar dalam badan manusia ialah apa dia? Jantung. Sabdaan Nabi SAW ni tuan-tuan, hakikatnya ini satu sabdaan yang merangkumi zahir dan batin. Ini kalau penyakit pun kat dunia, penyakit ni, kita hidup kat dunia ni pun penyakit badan kita, penyakit. Kalau satu orang sakit jantung, badan dia sakit. Jadi kalau jantung baik, maka badan dia baik secara umum. Ini kalau zahir. Kalau batin sekalipun, kalau jantung rosak, kita punya qalb tu rosak dengan sebab apa nama? Rosak dengan sebab maksiat, maka anggota badan kita pun rosak dengan sebab maksiat. Kalau baik jantung, qalb itu dengan perkara yang baik, dengan zikrullah dan lain-lain, maka akan jadi anggota badan kita jadi baik. Jadi di antara amalan yang membantu kepada baiknya qalb, baiknya jantung, atau kita tahati sanubari, ialah dengan berzikrullah dan membaca Al-Quran. Banyakkan zikrullah dan juga baca Quran, ini akan membersihkan hati. Okay, baik. Sambung. Jadi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ialah